Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 2 of PGTRP, that is Modern Literature. And under Modern Literature, we are to discuss Andrew Marvell's poem, a very famous poem, To His Coy Mistress. That is the poem that is prescribed to us. Now, who is Andrew Marvell? அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு போயிடுவோம் ஒரு ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன். ஏன்னா அதுல இருந்து கொஞ்சம் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும், எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். This man lived between 1621 to 1678. And he is popularly known as a metaphysical poet. And then he also served the English Parliament as a parliamentarian, and he served in the House of Commons. Share. இவருடைய பொலிட்டிக்கல் அஃபினிட்டி எந்த சைடு இருந்தது அப்படின்னா, he was supporting the Republican cause. He was supporting the Republican cause. Republicans அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they are the supporters of the parliament. They were against monarchy. இதே மாதிரி ஒருவர் பின்னாடி வருவாரு, யாரு அப்படின்னா ஜான் மில்டன். நம்ம ஏற்கனவே வந்தவர். ஆனா அவரை பத்தி டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் பின்னாடி சொல்லும் பொழுது மில்டனை பத்தி என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, மில்டன் இஸ் அ பார்லிமெண்ட் இஸ் அ ரிப்பப்ளிகன் அப்படிங்கிறத பாசிட்டிவா சொல்லாம என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா, a man who had a dislike for those people in power, particularly monarchyக்கு எதிரானவர். அதே நேரத்துல when it comes to religion, அங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா ஜான் மில்டன் had a hatred for people in higher position அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் ஆஃப் மில்டன் அப்படிங்கிற அந்த எஸ்ஏல என்ன பண்ணியிருப்பாரு, பதிவு பண்ணியிருப்பாரு. இப்ப நம்ம ஏன் சார் அவர் இங்கே சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this writer Andrew Marvell is very closely associated with ஜான் மில்டன். ஜான் மில்டனுக்கு செக்ரட்டரியாக இருந்த ஒரு போயட். நவ் when was he born, where was he born அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன். Andrew Marvell was born in 1621 in East Riding of Yorkshire, and his father was a clergyman for English clergy. So he is a married man, he had children, and you find Andrew Marvell was one of those kids who stood out. And then where did he study அப்படின்னா, Marvell studied at Trinity College, Cambridge. And then என்னாச்சு அப்படின்னா, he converted himself to Catholic faith. From Anglican faith he moved to Catholic faith, and then he returned to Cambridge in order to complete his Bachelor of Arts degree. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, once he became a Catholic, he moved to London. அப்புறம் his father urged him to complete his studies. அதனால he got back, completed his Bachelor of Arts degree at Cambridge, and then he spent nearly 10 years traveling abroad in order to gain a lot of knowledge. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நமக்கு இருக்கும் பொழுது அப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா, அவர் லைஃப்ல அவர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படித்து ஒரு பெரிய ஸ்காலரா இருந்ததுனால he was made the tutor, private tutor to the daughter of Lord Fairfax, and so he moved into the household of Lord Fairfax. And where is that place அப்படின்னா, it is a place, a home named Nun Appleton, Yorkshire. Yorkshire அப்படிங்கிற அந்த ரீஜன்ல இருந்த அந்த நன் ஆப்பிள்டன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஹவுஸ்குள்ளார இவரும் போய் ஸ்டே பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அண்ட் ஹி ஸ்டே வித் லார்ட் ஃபேர்ஃபேக்ஸ் மோட்டிவேட்டட் ஹிம் டு ரைட் த போயம் அப்பான் ஆப்பிள்டன் ஹவுஸ். சரி, இது ஒன் ஆஃப் த ஒர்க்ஸ். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா he is very popular among the reading public because of his lyric poem. Lyric poem அப்படின்னா, lyric அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாவே that poetry form celebrates love. லிரிக் அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்ம், poetic form, again of Greek origin. நீங்க மில்டனுடைய அரிஸ்டாட்டிலுடைய poetics படிச்சீங்கன்னா, அதுல அரிஸ்டாட்டில் has a very great regard for lyrics of the Greek world. அதை பத்தி அவர் அங்க பேசியிருக்காரு. one of the established form of poetry in the Greek world. அப்ப அந்த லிரிக் ஃபார்ம் அதுல ஒரு மாஸ்டர் தான் Andrew Marvell. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, when he grew up, when he was a very strong man and when he was a well-read man, he started supporting the cause of the parliament. Particularly, he wrote poems in honor of Oliver Cromwell. Who was Oliver Cromwell? Oliver Cromwell was
the one who led the army of the parliament against a monarchy. And later, when the rule of the Commonwealth was established, Oliver Cromwell became Lord Protector of England. லார்ட் ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் இங்கிலாந்து அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பட்டத்தோடு அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, இங்கிலாண்ட ரூல் பண்ணாரு. ஹி வாஸ் நாட் த மானர்க், பட் ஹி வாஸ் ஒன்லி அ ரீஜென்ட். ஓகே, அவரை பத்தி நிறைய போயம்ஸ் எழுதியிருக்காரு. அண்ட் தென் he was so popular as a writer, so Oliver Cromwell personally requested him to tutor his son. And the name of Oliver, Cromwell's son is William Dutton. William Duttonக்கு இவர் பிரைவேட் டியூட்டரா சர்வ் பண்ணியிருக்காரு in the year 1653. And then Andrew Marvell became the assistant to John Milton, who was then a controversial poet. And he served as the Latin secretary to the Council of the State. Okay, not this man. Milton served as Latin secretary to the Council of the State. அவருக்கு இவர் அசிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. Okay, and then you will find that when Milton was targeted by the monarchy again, when Oliver Cromwell rule முடிஞ்சோன, there is a re-establishment of monarchy that is called the Restoration Age. And the Restoration Age, when Charles II was restored to the throne, there were a few writers and ideologists who were targeted. அதுல ரொம்ப முக்கியமா டார்கெட் பண்ணப்பட்டவர் ஜான் மில்டன். அப்ப ஜான் மில்டன், when he was targeted by the royalists, there was a man who defended John Milton. அது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it is Oliver Cromwell. Okay, so Oliver, sorry, Matthew, இல்லையே, Marvell. இந்த நேம்ஸ் அந்த மாதிரி மாறி போகுது. It is Marvell who supported John Milton. Praising Milton, he wrote a few poems in the second edition of Milton's Epics, Paradise Lost. And then ஏற்கனவே நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா, he served as a parliamentarian. எப்போ அப்படின்னா, he served as a member of the parliament for a region called Hull from 1659 till his death in 1678. And then he wrote satirical pamphlets, particularly there was a famous work written by Andrew Marvell. The work is The Rehearsal Transposed, in which he attacked the Archdeacon of Canterbury named Samuel Parker. அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் நமக்கு நிறைய போயம்ஸ் இருக்கு, நிறைய போயம்ஸ் இருக்கு. நம்ம அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டெப்தா போக வேண்டியதில்லை. இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுட்டு we will get into the poem To His Coy Mistress. What type of poem is Coy Mistress? What is the rhyme scheme employed? What is the meter used in this poem? அப்படின்னு பார்க்கணும். To His Coy Mistress was published in the year 1681. The meter used was tetrameter. What is tetrameter? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a tetrameter is a line in poem in which each line is divided into 4 feet. Okay, என்ன tetrameter அப்படிங்கறத இந்த course of poem நம்ம பார்ப்போம். Now, what type of poem is this poem? Thematically, it is a seduction poem. What do you mean by seduction poem? What is the meaning of the word to seduce somebody? To seduce. Can I have an answer? What is the meaning of seduction? To sexually lure somebody, to attract somebody, to indulge in the act of love. அந்த அளவுக்கு ஒரு persuasive டோன்ல எழுதப்பட்ட ஒரு poem தான் To His Coy Mistress. And who is the speaker of the poem? Who is the speaker அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the speaker is a young man. And what is the occasion of the poem அப்படின்னா, there is a young man who is very conscious about the passing time. Okay, அவரை பொறுத்த மட்டும் there is a lover. அந்த லவர் வந்து டைம், அவருக்கு பொறுத்த மட்டும் டைம் வந்து போனா வராது, பொழுது போனா திரும்பாது. டைம் that is wasted
இஸ் வேஸ்டட் ஃபார் எவர். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு லவர் இருக்காரு. அவருக்கு லேடி லவ் பாத்தீங்கன்னா ஷி இஸ் அன்வில்லிங் ஃபார் த ஆக்ட் ஆஃப் செக்ஸ். ஷி இஸ் அன்வில்லிங். அவ வந்து இப்ப வேண்டாங்க, அப்புறம் பார்க்கலாம்னு தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கா. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு காய்னா ஷைன், a girl who is shy in the process of love making, who is trying to keep the man away. அந்த கேர்ள் கிட்ட இந்த மனுஷன் என்ன பண்றான்? he is trying to persuade her to say yes for the act of love making. அப்ப இந்த போயம் வந்து ஒருவர் மட்டும் பேசுவாரு, இன்னொருத்தர் சைலண்ட் லிசனராக இருப்பார். So this poem falls under another type of poem called dramatic monologue. Dramatic monologue is a narrative technique used in poetry, and it is popularized by a very famous English writer. Who is that? The form Browning. Robert Browning. The name Robert Browning has come to stay with dramatic monologue as a narrative technique. அப்ப இந்த narrative techniqueல there will be a speaker, and the speaker will be very emotional, intensely emotional. ரொம்ப இமோஷனலா பேசுவாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெர்சுவேசிவாவும் இமோஷனலாவும் பேச போறாரு. And there will be a silent listener. Silent listenerனு சொல்லலாம். We can call the person as a implied listener. அங்க ஒருவர் இருப்பதாக நினைத்து கொண்டு பேசுவதாகவும் நினைக்கலாம். அப்ப ஒரு மேல் is trying to persuade a female to accept his move for love making. சரி, இப்ப நம்ம டெட்ராமீட்டர்னு சொன்னோம் இல்லையா? டெட்ராமீட்டர் அப்படிங்கிற அந்த மீட்டரை இங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படிங்கும் போது அது மட்டும் தானே அப்படின்னா, நோ, there is a usage of iambic tetrameter. iambic tetrameter. பென்டாமீட்டர்னா 5 syllable செட் இருக்கும். இங்க டெட்ரா 4 syllable செட். iambic means unstressed syllable followed by stressed syllable. Okay, and there will be also a rhyming couplet at the end of every stanza. Now, shall we get into the poem? Yes, sir. What type of poem, what type of theme is employed in the poem அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரொம்ப ஏஜ் ஓல்டு தீம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கார்பி தீயும். This poem is described as a கார்பி தீயும் poem. கார்பி தீயும் போயம்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கார்பி தீயும் is a term, it's a Latin term which will mean seize the day, use the day when it is at your hand. கையில் இருக்கும் பொழுது இதை பயன்படுத்திக்கோங்க. அது உங்க கையை விட்டு போச்சுன்னா திருப்பியும் கிடைக்காது. அதனால உங்க கையில இருக்கும் பொழுதே மேக் ஹே வைல் த சன் ஷைன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். அப்ப அந்த ஒரு கான்செப்டை பயன்படுத்தி தான் இந்த போயம் எழுதியிருக்காங்க. இந்த போயம் எப்ப பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா, இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் in 1681 in a collection titled Miscellaneous Poem. Are you there, teachers? Yes, sir. ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த போயம் ப்ராப்பருக்குள்ள போறோம். கொஞ்சம் க்ளோஸா ஃபாலோ பண்ணும். ஏன் அப்படின்னா இதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பதற்கு பாசிபிலிட்டிஸ். ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு நிறைய ஸ்டடி மெட்டீரியல் கிடைக்கும். நிறைய ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கு, நிறைய நோட்ஸ் இருக்கு. அதனால இதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பதற்கு நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் செட்டர்ஸ் முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா எதுல நிறைய சோர்ஸ் இருக்கும் அதுல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. என்ன கொஸ்டினை கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணுவாங்க. we should be prepared for that. Now, நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ன அப்படின்னா, the man is almost enthusiastic. He wanted to enjoy sex with his female partner. ஆனா the female partner is very coy. அப்படின்னா reluctant, shy, எப்படி வேணுமோ எடுத்துக்கலாம். coy அப்படின்னா ஷைனஸ், ரொம்ப வெக்கப்படுறா, கூச்சப்படுறா, வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. அப்ப இவன் என்ன பண்ண போறான் அப்படின்னா, he is going to tell her that there is no enough time for them to wait. நமக்கு காலம் இல்லமா, டைம் இல்ல, ரொம்ப கம்மியா தான் டைம் இருக்கு. it is not a crime. Having sex is not crime between vowed partners. அதனால let's have it, let's enjoy it அப்படிங்கிறான். அதே நேரத்தில் அவன் என்ன சொல்றான், he is trying to tell his lady love that if you are going to resist this act, you are going to commit a crime. நம்ம கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்தாம விடுவது ஒரு கிரைம் அப்படின்னு அவர் சொல்ல போறார். Look at the way he begins the poem. The poem begins with a condition. Had we but enough time.
அப்படின்னு அவர் தொடங்குறாரு. had we but world enough and time enough அப்படின்னா நமக்கு காலமும் இல்லை, இந்த இடமும் கிடையாது. இடம் பொருள் நமக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த பிரைவேட் ஸ்பேஸ் வேற யாருக்கும் கிடைக்காது. நமக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த ப்ரெஷியஸ் டைம் யாருக்கும் கிடைக்காது. அப்படி ஒரு டைம் திருப்பியும் கிடைக்கும்னா நம்ம வந்து இந்த ஆக்டை தள்ளி போடலாம். ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு டைம் திருப்பியும் நமக்கு அமையாது. அதனால டோன்ட் பி காய், டோன்ட் பி ஷை. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பி காய், இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ கிரைம். ஒருவேளை பாருங்க அவர் எப்படி பர்சுவேட் பண்றாரு. ஒருவேளை நமக்கு வந்து நேரம் இருக்கும் என்றால், காலம் இருக்கும் என்றால், நான் எங்க இருப்பேன்? ஐ வில் பி இன் மை பிளேஸ். மை பிளேஸ் என்ன பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ஹியர். மை பிளேஸ் இஸ் ஹம்பர் சைட். ஹம்பர் சைட் அப்படின்னா when you get into the life of Andrew Marvell. Andrew Marvell was born in Kingston upon Hull. நம்ம அதனாலதான் ஹல் ரீஜன்ல இவர் பார்லிமெண்டேரியனா ஆனாரு அப்படின்னு சொல்றது. அப்ப இந்த கிங்ஸ்டன் அப்பான் ஹல் அப்படிங்கும் போது அது வந்து ஒரு ரிவர், ஹம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு ரிவர் இருந்தது. அந்த ரிவரின் ஓரத்தில் இருந்த ஒரு சிட்டி, அந்த சிட்டியில் வாழ்ந்தவர். அவர் என்ன சொல்றாரு, நமக்கு ஒருவேளை நேரம் இருந்ததுன்னா நான் வந்து ஹம்பர் ஓரத்திலும், நீ வந்து இந்தியால இருக்கக்கூடிய புனித ரிவரான கேஞ்சஸ் ஓரத்திலும் இருப்பாய். நீ அங்க இருந்து என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஃபைண்ட் rubies there. அப்ப அந்த ரிவர் வந்து Ganges, during the time in which this poem was written, river Ganges was not a polluted river, it was a clear river. ஆனா இன்னைக்கு it is one of the most polluted river. ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். I am not going to speak further about it. Ganges has become the most polluted river. ஆனா அந்த டைம்ல என்ன சொல்றாரு, நீ அந்த கேஞ்சஸ் ஓரத்துல உட்காந்து நீ என்ன பண்ணலாம், leisurely you can look at the rubies and you can write letters to me and I can write letters back to you, exchanging love. ஆனா நமக்கு அந்த டைம் இல்ல. we don't have much time. அடுத்த நிமிஷம் நமக்கு என்ன நடக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. அதனால இந்த நிமிஷம் வா என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is inviting. This is the first reference. Indian Ganges side அப்படின்னா the reference is to Indian river. And why is the girl reluctant அப்படின்னா the concept of purity. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவ வந்து சொல்றான். அவன் என்ன சொல்றான், பரவாயில்ல நம்ம எல்லாம் அவோடு பார்ட்னர்ஸ் தான், என்கேஜ்டு பார்ட்னர்ஸ் தான், யூ ஆர் மை ஃபியான்சே, இப்ப பண்ணா தப்பு கிடையாது அப்படின்னு அவன் சொல்றான். ஆனா அவ வந்து நாளைக்கு பார்ப்போமே, ஈவன் ஆஃப்டர் மேரேஜ் திஸ் மே ஹேப்பன் for several months or several years. ஆனா இங்க there is a man who is very very impulsive in here and now அப்படின்னு அவன் சொல்றான். அவன் சொல்றான் not now, tomorrow. அப்ப அவன் என்ன சொல்றான், there is no tomorrow for us, only today அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்லிட்டே வரான். Look at the next reference. I would love you 10 years before the flood. What is the reference made here அப்படின்னா, he is referring to the book of Genesis chapter 6 to 9. There is a reference to the Noah and the flood. நீங்க அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் பைபிள் ஸ்டோரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there was a man by name Noah and அவருக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருந்தது. அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க கடவுள் படைத்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் பயங்கர பாவிகளா இருந்தாங்க, பெரிய பாவம் செய்தார்கள். எந்தெந்த விஷயம்லாம் செய்யக்கூடாதோ, இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய கே, லெஸ்பியன், அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் செக்சுவாலிட்டி எல்லாம் அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கடவுளுக்கு அது பிடிக்கல. அதெல்லாம் என்ன பண்ணாரு, இந்த ஃபேஸ், அந்த கடவுள் அந்த உலகத்தை ஃபுல்லாமே அழிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணாரு. அதனால நோவாவிடம் என்ன சொன்னாருன்னா, யூ ஆர் அ வெரி குட் மேன், யூ ஆர் லீடிங் அ ஜஸ்ட் லைஃப் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு சேவ் யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி. நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளிலும் ஒரு ஜோடிய ஒரு பெரிய கப்பல், நான் சொல்ற அந்த மெஷர்மெண்ட்டை பயன்படுத்தி ஒரு பெரிய கப்பல் செய்து அந்த கப்பலுக்குள்ளார ஏத்திடணும். நீ என்னைக்கு அந்த கப்பல் செய்து முடித்து எல்லாரையும் நான் சொன்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறியோ, அன்னையிலிருந்து ஒரு பெரிய புயல், ஒரு பெரிய மழை வெள்ளம் வரும். அந்த மழை வெள்ளம் 40 பகல் 40 இரவு பெய்யும். அந்த 40 இரவு 40 பகல்னால என்ன ஆகும், இந்த உலகமே நீரினால் அழிக்கப்படும். அதற்கப்புறம் நோவா திருப்பியும் 40 இரவு 40 பகல் அவர் வேண்டினார். கடவுள் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவரை வந்து காப்பாத்தினாரு. அப்புறம் அவங்க கீழே வந்தாங்க. அந்த பெட்டகத்தில் இருந்த ஒரு ஜோடி எல்லா ஜீவராசிகளும் வெளியே வந்தன. அது பழுகி பெருகிதான் இந்த உலகமே இருந்தது அப்படின்னு ஸ்டோரி வருது. இவர் என்ன சொல்றாரு, நமக்கு
டைம் இருக்கும் அப்படின்னா, if we could live so happily, if you could go before in time, I will go and love you 10 years before the flood. அந்த great flood அப்படிம்பாங்க, the deluge, DELUGE. அந்த டெலியூஜ் நடப்பதற்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போய் என்னால டிராவல் பண்ண முடியும்னா, நான் அங்க போய் கூட உன்னை டிராவல் பண்ணுவேன். ஆனா என்னால அந்த மாதிரி கடந்த காலத்திற்கும் போக முடியாது, எதிர்காலமும் நம்ம கையில இல்ல. அதனால லெட்ஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் த பிரசன்ட் மொமெண்ட், ப்ளீஸ் கம் அப்படின்னு வான்னு அவளை கூப்பிடுறான். ஆனா அவ வர மறுக்கிறாள். இப்ப இங்க இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட்ஸ் a literary device called hyperbole. What is the literary device used by what to say, Andrew Marvell in this poem? Hyperbole. Hyperbole அப்படின்னா too much of exaggeration. Too much of exaggeration. அப்புறம் பாருங்க, திருப்பி சொல்றான், I'm inviting you for sex, but if you are refusing, how long will you refuse? எவ்வளவு காலம் வரைக்கும் ரெஃப்யூஸ் பண்ணுவ? Will you refuse till the Jews will get converted to Christianity? அது எந்த காலத்திலும் நடக்காத ஒரு விஷயம். அது வரைக்கும் என்ன வெயிட் பண்ண சொல்லுவியா? அது வரைக்கும் நீ நானும் உயிரோட இருக்க முடியுமா? அது வரைக்கும் நம்முடைய இந்த பிரைம் இருக்குமா? இந்த பாடி வந்து அந்த அளவுக்கு ஒத்துழைக்குமா அந்த ஆக்டுக்கு? இப்ப பிரைமா இருக்கும்போது செஞ்சாதான் அந்த லவ் மேக்கிங். அதை தாண்டி ஒரு 30-40 வயசுலாம் போனா அதெல்லாம் கூட செய்ய முடியாது. யூ நீட் த ஹெல்ப் ஆஃப் மெடிசின்ஸ். அப்ப என்ன சொல்றான், டோன்ட் மேக் மீ வெயிட் டில் த ஜூஸ் கெட் கன்வெர்டட் டு கிறிஸ்டியானிட்டி. வாட் இஸ் த கான்செப்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the author is making a reference to the Judaic stubbornness. The lady is stubborn. யாரு மாதிரி ஸ்டபர்னா இருக்கா அப்படின்னா, she is stubborn like the Jews. யூதர்கள் எவ்வாறு கிறிஸ்தவத்தை எதிர்க்கிறார்களோ அந்த மாதிரி இவ வந்து செக்ஸை எதிர்க்கிறாள். அதனால என்ன சொல்றான், அம்மா இந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப ஸ்டபர்னா இருக்காத அப்படின்னு சொல்லி he is trying to tell his lady love to budge. ஓகேன்னு சொல்லு அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் மூச்சை போட்டு பாக்குறான். அதற்கப்புறம் பாருங்க, he is going to speak about his love. What type of love does he have அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் பிளேட்டோனிக் லவ். ஏன்னா பிளேட்டோனிக் லவ் பத்தி ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ஸ்பிரிச்சுவல் லவ் கிடையாது. அவன் சொல்றான், மை லவ் இஸ் ஒன்லி வெஜிடபிள் லவ். இட் இஸ் த லவ் ஆஃப் த ஃபிளஷ். லவ், ட்ரூ லவ் பிகின்ஸ் வித் த ஃபிளஷ் அண்ட் கோஸ் இன்வர்ட்லி. எல்லா லவ்வுமே அப்படிதான். என் லவ் வந்து தெய்வீகமானது அப்படின்னா அது போலியான லவ். ஒருத்தன் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து மை லவ் இஸ் டிவைன் லவ் அப்படின்னா நம்பாதீங்க. இட் கோ லவ் பிகின்ஸ் வித் ஐ and it has a love for the flesh and then goes to the soul. அப்ப இவரு தெளிவா சொல்றாரு, my love is vegetable love, this love is growing within me. அதுல ஒரு urge இருக்கு, எனக்கு அதுல ஒரு தீராத தாகம் இருக்கு. இது எந்த மாதிரி டெவலப் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, my vegetable love is growing day by day and it is becoming a vast empire. Okay, look at the metaphorical comparison. Okay, அந்த லஸ்ட வந்து, அவங்கிட்ட இருக்க லஸ்ட் வந்து அடக்க முடியாம பெருசா ஆகிக்கிட்டே போகுது. உள்ள பேஷன் எவ்வளவு பெருசா ஆகுது அப்படின்னா, சின்ன ஒரு கிங்டமா தொடங்கி இன்னைக்கு ஒரு பெரிய எம்பையராக வளர்ந்து நிற்கிறது. என்னுடைய ஆசை, ஆசை ஆசை இப்போது, பேராசை எப்போது, ஆசை தீரும் காலம் எப்பொழுது, கவிஞர் எழுதி வச்சிருக்கான். அந்த பாட்டு நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. ஆசை ஆசை எப்பொழுது, பேராசை எப்போது, ஆசை தீரும் காலம் எப்பொழுது. அந்த ஆசை என்ன ஆசை அப்படின்னா, இந்த உடல் சார்ந்த ஆசைதான். அப்ப இவன் சொல்றான், என்னுடைய உடல் சார்ந்த ஆசை வந்து பெருசா போய்கிட்டே இருக்கு. மை ட்ரீம் இஸ் பிகமிங் பிகா, ப்ளீஸ் கம் அப்படின்னு அவளை இன்வைட் பண்ணி பாக்குறான். அடுத்தது என்ன சொல்றான் பாருங்க, he says if I could transcend time. திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, டைம் இஸ் ஃபிளீட்டிங். அதுதான் கான்செப்ட், மெயின் கான்செப்ட். எழுதி வச்சிருந்தேன் எங்கேயாவது. அவன் அந்த லேடி கிட்ட சொல்ல வருது என்னன்னா, டைம் அண்ட் டைட் வெயிட்ஸ் ஃபார் நோ மேன். காலமும் நேரமும் யாருக்காகவும் காத்திருப்பதில்லை. நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்க இந்த நேரத்துல கூட நமக்கு வயசாகிட்டு இருக்கு. நம்ம செல்ஸ்ல நிறைய செல்லு வீக் ஆகிட்டு இருக்கு, செத்துக்கிட்டு இருக்கு. நம்மளுடைய அந்த யூத்ஹுட் வந்து பறந்து போய்கிட்டு இருக்கு. நம்முடைய கண்ட்ரோல்ல இருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு. அதனால அவன் என்ன சொல்றான், எனக்கு காலம் இருக்குமானால், if I could have time, I will spend 100 years to praise you. 100 years should go to praise your eyes. உன் கண்களை வர்ணிப்பதற்கு 100 ஆண்டுகள். ஓகே, உன்னுடைய ஃபோர்ஹெட், உன்னுடைய நெத்தி அழகு,
அதை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு ஒரு 100 ஆண்டுகள் 200 ஆண்டுகள் டு டிஸ்கிரைப் ஈச் ஆஃப் யோர் பிரெஸ்ட் அண்ட் தென் 30,000 ஃபார் த ரெஸ்ட். மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் வர்ணனை செய்து கொண்டு போதல் அப்படிங்கிறது எல்லா இலக்கியத்திலையும் இருக்கு. அங்க வர்ணனை அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. இன் வெஸ்டர்ன் ட்ரெடிஷன் இட் இஸ் கால்ட் பிளேசோன். பிளேசோன், BLAZON. Blazon is the poetic tradition in which a male speaker catalogs a woman's attractiveness. இப்போ ஒரு பாட்டு உங்க காதுக்கு வந்துட்டு போகுதா? ஒரு பாட்டு வந்துட்டு போகுமே, வைரமுத்து பாட்டு ஞாபகம் வருதா டீச்சர்ஸ்? ஒரு படம், ஷாருக் கான் படம், மனிஷா கொய்ராலா இருந்திருப்பாங்க. உயிரேல உன் கண்களோடு 200 ஆண்டு, பின்னலகோடு 300 ஆண்டு, உன் அழகில் கதகதப்பில் ஆண்டு 500 வாழ வேண்டும் தையா தையா. அப்ப அந்த ஐயா எங்க இருந்து இந்த ஐடியாவை எடுத்திருக்காருன்னு பாத்துக்கோங்க. மேபி a kind of what is it, wavelength or Vairamuthu would have studied Andrew Marvell. A kind of influence or imitation. அது இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருக்கணும்னு நம்ம வேண்டிக்குவோம், இமிடேஷனா இல்லாம. எப்படி இருந்தாலும் அதை கேட்டு நம்ம எல்லாரும் கை தட்டணும், நிறைய காசு செலவு பண்ணோம், ஷாருக் கான் மேல காதலாவும் நிறைய பெண்கள் ஆனாங்க. Okay, so this particular statement is called hyperbole, exaggeration. Okay, and then this particular line speaks about again about the medieval romance style of writing, and this is the style of courtly romance. அப்ப இந்த போயம் வந்து ஒரு கோர்ட்லி ரொமான்ஸ் கேட்டகரியில வருது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்க அதுக்கும் ஆன்சர் பண்ண தயாரா இருக்கணும். Did you understand this, teachers? Yes, sir. அப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றான்? 100 years, 200 years, 300 years, 30,000 years சொல்லிட்டு என்ன சொல்றான்? He is again persuading the woman. நான் சொன்னதெல்லாம் கொஞ்சம் தான். You are the most deserving woman. Okay, you are the most deserving woman. Your body deserves much more praise. நான் சொன்னதை விட ரொம்ப அதிகமான பிரைஸ் தேவைப்படுது. அதனாலதான் என் கண் எல்லாம் உன் பாடி மேலேயே இருக்கு, உன் பின்னாடியே நான் வந்து குட்டி போட்ட நாய் மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ப்ளீஸ் டோன்ட் சே நோ, கம் அப்படின்னு அவளை வந்து அப்படியே என்டைஸ் பண்ற மாதிரி பேசுறான். என்டைஸ் பண்ற மாதிரி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சுவேடிங் டோன்ல போயிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தவன் இப்ப என்ன சொல்றான் பாருங்க. he is going to conscientize his lady. அவளுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் புரியல. என்ன புரியல அப்படின்னா, டைம் இஸ் ஃப்ளீட்டிங்கிறது புரியல. அதனால அவன் என்ன சொல்றான், he is going to threaten the lady emotionally. he is going to threaten her. என்ன சொல்றான் பாருங்க, நான் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே on my back I hear time's winged chariot hurrying near. அப்படின்னா what is the concept அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, what is this time's winged chariot hurrying near? This is the mythological reference. What is that அப்படின்னா, God Apollo, he always travels in a winged chariot and he is the one who decides the time. God of time is God Apollo. Greek mythology-ல அப்படின்னா சூரிய கடவுள். அவர் வந்து விங்டு சேரியட் தான் போயிட்டு இருப்பாரு. அவரு தொலைவுல இருக்காருன்னு நினைக்காத, இந்த பக்கத்திலேயே வந்துட்டாரு. I can hear his the time's winged chariot hurrying near and yonder all before us. என்ன சொல்றாரு, டைம் அந்த பிரசன்ட் டைம் வந்து ஃபிளீட்டிங்ல இருக்குது, எதிர்காலம் நாளைக்கு இருக்கு, நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லாத. எதிர்காலம் எப்படி தோணுது அப்படின்னா, it appears like a desert of vast eternity. Eternity doesn't appear to be positive. I do not know what the future holds for us. நாளைக்கு நீ இருப்பியா, நான் இருப்பனான்னு தெரியல. இன்னைக்கு என்னை விட்டுட்டு நான் நாளைக்கு நான் உயிரோட இல்லைன்னா நீ என்ன பண்ணுவ? What will you do with your youthhood? ஓகே, ஐயோ நேத்தே சொன்னாரு, நேத்தே நம்ம வந்து லவ் மேக்கிங்ல அட்லீஸ்ட் அந்த மெமரிஸோடாவது நீ ஃபியூச்சர் வாழ்ந்துடலாம். இப்ப நான் ஒருவேளை இல்லைன்னா, so your future will become bleak அப்படின்னு he is speaking about. There is no future for us. Let's make use of the present time அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்ல போறான், he is going to tell the lady a very important concept. என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா, your beauty is not permanent. You think that your beauty will be destroyed if we indulge in love making, that you will become pregnant and you will give birth to your child and you have to give breast milk and because of that your beauty will fade அப்படின்லாம் நீ யோசிக்காத. அதெல்லாம் தப்பான கான்செப்ட். பியூட்டி
இஸ் டிரான்சியன்ட். இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபீமேல் பியூட்டி வில் சேஞ்ச். It will come into a different type of beauty. When you become a mother, you will be a beautiful, more beautier. ஒருவேளை அந்த பியூட்டியை காப்பாத்துறதுனால தான் என்னை வந்து பக்கத்துல விடல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, what will happen? Your body, which is like a marble vault, உன் பாடி வந்து ஒரு பளிங்கு சிலை மாதிரி இருக்கு. அந்த சிலையில நான் ஒரு கீறல் ஏற்படுத்திடுவேன்னு நீ நினைச்சீங்கன்னா, என்ன வந்து பக்கத்துல விடலைன்னா, what will happen? You will die like a virgin. You will die as a virgin, and when they bury you and when they put you into a marble vault, he is speaking about the tombstone. உன்னை கல்லறையில் அடக்கம் செய்தவுடன், do you think that nobody will tamper with your virginity? There will be worms which will come and rape you, will eat your beauty. Better don't allow worms to eat your beauty. Better allow me to feed on your beauty. அந்த மாதிரி அவன் சொல்றான். இப்ப இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, times winged chariot hurrying near. This concept has been used by T.S. Eliot in his poem The Wasteland. Not once but twice. அது இல்லாம there is a very famous poet, Archibald MacLeish. Have you heard of this writer? Archibald. இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போனோன்னா இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா you actually you browse for Archibald MacLeish. He has used the same lines in one of his poems. I've forgotten exactly the title of the poem, but you can check. He has written a poem, and T.S. Eliot also alludes to the same lines in The Wasteland, not once, but twice. That is the greatness of this line. And this line is communicating the central theme. Enna appadina, beauty, what to say, time is fleeting. Time is, what to say, impermanent. அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட். இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா டீச்சர்ஸ்? எஸ் சார். ஓகே, ரொம்ப அழகான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டே வராரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, he is looking at the girl again. The girl is bit confused. அவன் என்ன சொல்றான், do you think that sex is dishonoring yourself? It is not so. Sex is something which is sportive for young people, but when we become old, it is a spiritual action. Don't attribute too much honor. Don't attribute sex as a violation of honor. If you are going to think so, it is very unusual on the part of young woman to seek to honor. All your honor will turn into dust, and my lust will be becoming ashes. நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த நெருப்பு எனக்குள்ளார எழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு, காதல் நெருப்பு. இந்த காதல் நெருப்பே என்னை வந்து கொளுத்தி நான் என்னவாயிடுவேன், I'll be turned into ashes, and when I die, my spirit will be unsatisfied, unfulfilled desire-ஓட செத்தனா, I will come as a spirit and I will disturb you. Okay, that is what he is telling. And then என்ன சொல்றான், he is speaking about youthhood. Youthhood is the period of colorfulness. Everything will appear to be beautiful during youthhood period. கழுத கூட ரொம்ப அழகா இருக்குமா அதனுடைய பிரைம் ஏஜ்ல. கழுத பாத்தீங்கன்னா கழுத கூட அழகா இருக்குமா பிரைம்ல. அப்ப என்ன சொல்றான், இதுதான் நம்முடைய பிரைம், இதுதான் யூத்ஹுட். இந்த யூத்ஹுட்ல it is a colorful period in the life. When the skin glows like morning dew. அந்த மார்னிங் பீரியட் எப்படி வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்கின் வந்து நல்லா இப்போ இருக்கும். பட் when you become old, when you become an adult, the skin will start losing its hue. அது ஷைனிங்கா இருக்கிற அந்த ஷைன் எல்லாம் போகும். What will happen? Okay, your soul will come out of your body through the pores in your body. There will be a lot of wrinkles in your body. இப்ப வந்து அழகா இருக்கிற ஒரு பளிங்கு சில போல இருக்கிற, ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகும், ரிங்கிள்ஸ் வரும். உன்னை ஆன்டின்னு கூப்பிட்டுருவாங்க. அப்ப நீ ஃபீல் பண்ணுவான், ஐயோயோ நம்மளை யாருமே பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க, நமக்கு பின்னாடி வந்தவனையும் நம்ம நோன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணிடுவோம். அதனால அந்த ஒரு பின்னாடி ரிக்ரெட் பண்றதுக்கு பதிலா கம் லெட்ஸ் ஹேவ் தட் ஸ்போர்ட். செக்ஸ் இஸ் a sport. லெட்ஸ் கோ அண்ட் என்ஜாய் இட். எது மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுமா, லைக் amorous bird of prey.
amorous bird அப்படின்னா லவ் பேர்ட்ஸ் ரெண்டும் எப்படி வந்து லவ் மேக்கிங்ல ரொம்ப இன்டென்ஸா இருக்குமோ அந்த மாதிரி லெட்ஸ் பி அக்ரெசிவ் இன் த ஆக்ட் ஆஃப் லவ். விகரோடு நம்ம என்ன பண்ணலாம், வந்து லெட்ஸ் பிளே திஸ் கேம் அப்படின்னு அவன் கொள்றான். then look at the statement. Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball. Look at these statements. இந்த statement பாத்தீங்கன்னா our sweetness up into one ball அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா அந்த இஸ் சவுண்ட் இஸ் டாமினேட்டிங். ஸ்ட்ரென்த் அதுல ஓப்பனிங் வந்து சவுண்ட், ஸ்வீட் அதுலயும் இஸ் சவுண்ட் வருது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் சிபிலன்ஸ். அலிட்டரேட்டிவ்ல ஒரு டைப் சிபிலன்ஸ். கான்சனன்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு, அசனன்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஓகே, அலிட்டரேட்டிவ்ல எஸ் சவுண்ட் ஆர் ஜெட் சவுண்ட் அதிகமா வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால் சிபிலன்ஸ். அப்ப சிபிலன்ஸ் வந்து பயங்கரமா இவர் பயன்படுத்துறாரு. ஏன் சிபிலன்ஸ் பயன்படுத்துறாரு அப்படின்னா டு சாஃப்டன் த அக்ரெசிவ் மூட். மேல பாத்தீங்கன்னா வா 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 அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தவன் இப்ப அப்படியே ஸ்லோ டவுன் பண்ணி என்ன பண்றான், he is trying to motivate the lady. Okay, எது வரைக்கும் மோட்டிவேட் பண்ண போறான் அப்படின்னா we have come to the last of the poem. He says let's roll all our strength. As a young people we have to gather all our strength and all our sweetness up into one ball. என்ஜாய் பண்ற மாதிரி ஒரு கேம் விளையாடுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஒன்று திரட்டி அந்த கேம் விளையாடுவோம் வா. Here our pleasures into rough strife. What is this rough strife அப்படின்னா sex is seen as a very vigorous act when you are young. Okay, he speaks about in animalistic term. Animals are known for their quick sex. ரொம்ப குயிக் செக்ஸ். அப்ப இந்த குயிக் செக்ஸ் வந்து நம்ம வச்சுக்குவோம் கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றான், the life is like an iron gate metaphor. Life is like an iron gate. இந்த கேட்டை தாண்டி நம்ம போக விடாம தடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. Let's break this iron gate and let's prove that we are young people. And எந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த லவ் மேக்கிங்ல இருக்கணுமா, மூழ்கி இருக்கணும்னா he is again speaking about God Apollo. So we cannot make our sun stand still. Okay, நம்ம அப்போலோவை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, but we can make him run. அவன் நம்ம பார்த்து நம்ம தான் எல்லாரையும் சுட்டெரிப்போம், ஆனா இவங்களுடைய ஹீட் நமக்கு தாங்கல, அதனால நம்மளே ஓடுவோம் அப்படின்னு அவனை ஓட விடுவோம் வா அப்படின்னு அவன் பெர்சுவேட் பண்றான். This is how the poem. Okay, so he is asking his lady love to indulge in the act of love making. எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா sun cannot be stopped but we can make him run. And looking at the act, the energy that comes out of the rubbing of the body. Let's make him run. அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றார். So he is inviting the lady to have to enjoy the sexual pleasure. இவ்வளவுதான் போயம். ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த போயத்தை முடிச்சிருவோம், இந்த செஷனையும் முடிப்போம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டு ஹிஸ் காய் மிஸ்ட்ரஸ் எழுதுவதற்கு what was the source of inspiration அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா there was William Shakespeare's narrative poem Venus and Adonis. அங்க பாத்தீங்கன்னா there is a famous line, oh pity again she cried, flint hearted boy, it is but a kiss I beg, why art thou coy. அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேடி அங்க வீனஸ் வந்து அடனியஸ் பின்னாடி போனாங்க, ஆனா இங்க இட் இஸ் அடனியஸ் who is going after Venus. Venus is refusing எங்க. அப்ப உல்டாவாக்கி ஒரு போயம். ஏன் அப்படின்னா this is quite common among young people. Okay, did you understand this poem, teachers?